بائیڈن کی پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دوں گا، مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کا بھاری مینڈیٹ ملا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا واشنگٹن ڈی سی میں خطاب، کہا 1 سال میں انہوں نے وہ کامیابیاں حاصل کی جو کوئی اور نہ کر سکا۔ امریکہ بدترین سے بہترین ہو گیا۔ امریکی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ ملک کو قانون سازی نہیں بلکہ نئے صدر کی ضرورت تھی۔ گزشتہ سال مارچ سے انڈوں کی قیمتوں میں 83% کمی ہوئی، 10 ماہ میں 8 جنگیں ختم کروائیں۔ امریکیوں کی تنخواہوں میں نمایاں اضافہ اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ممکن بنائی گئی۔ ٹیرف کی مدد سے معیشت بہتر ہوئی۔ روزگار کی شرح ماضی سے کہیں زیادہ ہے۔ 1 سال پہلے امریکہ تباہی کے دہانے پر تھا۔ ٹیکسوں میں کمی کے نتائج اگلے سال سامنے آئیں گے اور ہاؤسنگ شعبے میں اصلاحات کی جائیں گی۔ قوم کی دعاؤں اور پاک فوج کی مہارت سے مودی کے منہ پر وہ مکہ مارا جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ دہلی سے ممبئی، بنگال سے گجرات تک بھارت کو شکست یاد رہے گی۔ مار کے حق کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کا ہری پور میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ مائک بند ہونے پر شہباز شریف نے کہا، معافی چاہتا ہوں، میرے مکے سے مائک بند ہو گیا۔ یہ وہی مکہ تھا جس سے نریندر مودی سرکار کو سبق سکھایا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، خیبر پختونخوا کے عوام غیور اور بہادر ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی۔ چاروں صوبے مل کر ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا۔ ترقی کا سفر جادو ٹونے سے طے نہیں ہوگا۔ ملکی معیشت مجدھار سے نکل کر تیزی سے مستحکم ہو رہی ہے۔ AI کی جدید تعلیم کے لیے بچوں کو بیرون ملک بھیجیں گے۔ وزیر اعظم کا ہری پور میں دان اسکول کے قیام کا اعلان۔ 14 کے بچے لیپ ٹاپ وصول کرتے ہوئے آپ دیدہ۔ تقریب میں جذباتی مناظر۔ وزیر اعظم نے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھا۔ ہونہار طلبہ کے لیے گارڈ آف آنر۔ سڈنی حملے میں ملوث دہشت گرد ساجد اکرم کا بھارتی پاسپورٹ سامنے آ گیا۔ آسٹریلیا میں بھارتی سفارت خانے نے ساجد اکرم کا پاسپورٹ 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی سفارت خانے کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا۔ بھارتی حکام نے جان بوجھ کر حقیقت چھپائی اور اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ سڈنی حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا کی جانب سے گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے حملہ آور کو پاکستانی قرار دینے کی ناکام کوشش کی گئی۔ غیر ملکی جریدے دی گارڈین کے مطابق آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ ہلاک حملہ آور ساجد اکرم 1998 سے حملے تک 6 بار حیدرآباد بھارت گیا۔ تلنگانہ پولیس نے تفصیلات جاری کر دی۔ سڈنی بیچ کے زخمی حملہ آور نوید اکرم پر فرض جرم عائد ملزم پر 59 الزامات کے تحت چارج شیٹ لگائی گئی۔ دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل 24 سالہ نوید اکرم کا بیان ریکارڈ کرانے سے انکار۔ باپ بیٹے کی فائرنگ سے 15 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے۔ 19 زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر۔ حملے میں ہلاک یہودی لابی ایلی شلانچر کی آخری رسومات ادا۔ سڈنی کے ساحل پر نئے سال کی تقریبات منسوخ۔ حملہ آور کو پکڑنے والے ہیرو احمد الاحمد کے لیے قائم فنڈ ریزنگ مہم میں $24 لاکھ سے زائد رقم جمع۔ فلپائن کی صدارتی ترجمان کہتی ہیں، حملہ آوروں کے دورے فلپائن میں دہشت گرد ٹریننگ کا ثبوت نہیں ملا۔ فلپائن کو داعش کے تربیتی مرکز کے طور پر پیش کرنے کی رپورٹس مسترد کرتے ہیں۔ حملہ آوروں کے بھارتی ثابت ہونے پر بھارتی اور اسرائیلی میڈیا کو سامسونگ گیا۔ PTI نے پاکستان مخالف قوتوں کے بیانیے کو تقویت دی۔ بونڈائی پر جھوٹی خبریں چلانے پر پاکستان سے معافی مانگی جائے۔ سڈنی میں فائرنگ کرنے والے دہشت گرد بھارتی شہری ثابت ہو چکے۔ بھارتی میڈیا نے ٹھوس شواہد کے بغیر پاکستان مخالف بیانیہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا واقعے پر ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی۔ کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ فیک معلومات کہاں سے آ رہی ہیں۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ بھارت پاکستان میں بھی دہشت گردی کرا رہا ہے۔ مسلم خاتون کا نقاب کھینچنے پر وزیر اعلیٰ بہار کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل کا سخت رد عمل۔ نتیش کمار کا شرمناک اقدام عورت کی عزت، شناخت اور ذاتی آزادی پر سنگین حملہ قرار دیا۔
इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम के मुताबिक किसी को हक हासिल नहीं कि खवातीन के लिबास पर कंट्रोल करे। खवातीन के साथ ऐसा नारवा सलूक कबूल नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पंजाब असेंबली में नीतीश कुमार के खिलाफ मुसम्मती करारदाद जमा। करारदाद के मुहारिक राणा मोहम्मद अरशद, रहीला, खादिम हुसैन और फालबोज क्रिस्टोफर हैं। करारदाद में कहा गया कि ये अक़लियतों के खिलाफ मुतासिबाना और आमराना सोच की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीक़ कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बदस्तूर 23 जनवरी तक बंद रहेगी। भारतीय मुसाफिर तैयारों, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से अब तक भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M1 पिशावर से सवाबी, M4 शेर शाह से शामकोट और M5 शेर शाह से रोहड़ी तक बंद। धुंध के बायस कौमी शाहरा भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों की गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में परमट रोड हाजीपुर के करीब धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, मियाँ बीवी जामहा के खातून जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है इकबाल फ्लाईओवर 5 दिसंबर को मुकम्मल हुआ, सबकी मेहनत शामिल है, सब क्रेडिट के हकदार हैं। 20 साल के दौरान इस्लामाबाद में बहुत कम काम हुआ, तरक्याती कामों में मयार के साथ तेज़ी पर तवज्जो दे रहे हैं। इस्लामाबाद में 130 मंसूबों पर काम जारी है। 2 साल बाद ये शहर तब्दील हो जाएगा। पाक बहरिया ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। चीन में हैंगोर क्लास ज़िली आबदोज़ गाजी का इफ्तिताह। गाजी की लॉन्चिंग के साथ पाकिस्तान की 4 ज़िली आबदोज़ें समंदरी आजमाइश के आखिरी मराहिल में हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हैंगोर क्लास ज़िली आबदोज़ों का मुआहिदा कर लिया। 4 आबदोज़ें चीन जबकि 4 पाकिस्तान के कराची शिप यार्ड में तैयार की जाएंगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में जदीद जंगी आलात की तैयारी। हैंगोर क्लास ज़िली आबदोज़ें जदीद हथियारों और सेंसर से लेस हैं। लॉन्चिंग तकरीब में दोनों ममालिक के आला हुकाम की शिरकत। नवंबर में 18 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। 17 करोड़ 90 लाख डॉलर की सरमायाकारी का इनखला। सालाना बुनियादों पर सरमायाकारी में 23% कमी आई। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल के 5 माह में 92 करोड़ 70 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। एक साल पहले 1 अरब 24 करोड़ डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की गई थी। पावर सेक्टर में 8 करोड़ 70 लाख, फाइनेंशियल बिजनेस में 6 करोड़ 80 लाख डॉलर सरमायाकारी की गई। नवंबर में चीन ने सबसे बड़ी 8 करोड़ 20 लाख जबकि हांगकांग ने 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान पाकिस्तान की IT बरामदात 1 अरब 80 करोड़ डॉलर से तजावुज़। ICT शोबे ने 1 अरब 58 करोड़ डॉलर का तजारती सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। भीख मांगने के बायस बैरून मुल्क से हजारों पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होने का इंकशाफ। सऊदी अरब के बाद आज़रबाईजान से भी 2500 पाकिस्तानी भिखारियों की मुल्क बदरी। UAE ने 6000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए। DGFIA की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। उम्रे के नाम पर यूरोप जाने वालों को ऑफलोड किया गया। ऑफलोड किए जाने वाले मुसाफिरों के पास मतलूबा दस्तावेजात ही नहीं थी। इस साल 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, निस्फ अभी तक वापस नहीं आए। 4000 बर्मा गए, 2500 वापस नहीं आए। FIA के 180 अहलकारों को करप्शन पर मुलाजमतों से बर्खास्त किया गया। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। 10 रोज से जारी एहतजाज खत्म कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से सनतों तक खाम माल की रसाई मुअत्तल थी।
पंजाब में फल और सब्जियों की तलब और रसद के रिकॉर्ड के लिए ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, आवाम को सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। मंडियों में शफाफ नीलामी और सफाई समेत जदीद सहूलियात मुतारिफ करा दी। 188 सब्जी मंडियों में खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेट बोर्ड अवेजा हो चुके। ग्रीन वेस्ट बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। गफलत के मुर्तकिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला का तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। इंतजामी अफसरान और स्टाफ के लिए KPIs मुकर्रर करने की हिदायत। बच्चा गटर में गिर कर जाँ बहक होने पर AC लिया के तबादले का हुक्म। 2025 में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना संभल पाई। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुसलसल गिरावट का शिकार रही। गैस, बिजली और खाफ माल की कीमतों ने लागत बढ़ा दी। सनतकारों के मुताबिक बांग्लादेश में इंडस्ट्री को 10 सेंट, भारत को 9 सेंट और वियतनाम को 8 सेंट पर बिजली दी जा रही है। पाकिस्तान में सनतें 12 सेंट पर बिजली खरीद रही हैं। खत्ते में सबसे महंगी गैस 10.40 MMBTU दी जा रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फारूक यूसुफ का कहना है, इन दिनों क्रिसमस और नए साल की आमद पर हमारे पास वक्त नहीं होता था और अब ऑर्डर ही नहीं है। उम्मीद है नया साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा।